پاٹا 10 ملین سے کئی زیادہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہوا وہاں کی سرکاری آبادی انہوں نے 6 لاکھ بتائی تھی. 10 لاکھ تو اس طرف نکلے بنو اور اس علاقے میں. تقریباً 2 لاکھ یہ افغانستان میں. 2.5 سب ڈویژن جو تھے وہ انٹیکٹ تھے وہاں پر. تو آپ ایک اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ 6 کے بجائے وہاں پر 20 لاکھ کی کم از کم ایک نارتھ وزیرستان میں آبادی تھی. تو اس لحاظ سے 50 لاکھ کا فگر دینا سمجھ سے بالا ہے. ہماری صوبے کی بھی ہم سمجھتے تھے کہ جو ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ پرسنٹیج بڑی ہے، اس سے زیادہ یہ بڑی ہے. اور ہم ہمارے جو پشتون بھائی جو باقی سٹیز میں رہتے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہے، کراچی مین وہ ہے، وہاں پر بھی اعداد و شمار صحیح نہیں ہوا. تو اس لیے اس پہ ہم اپنے ریزرویشن کو اسی طریقے سے محفوظ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم یہ مسئلے کو اٹھاتے رہیں گے. اور جب تک ہمیں صحیح اس کا اعداد و شمار نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس کو ساتھ جوڑتے ہوئے NFC ایوارڈ کا جو ہے سارا مسئلہ جو ہے وہ پاپولیشن کے ساتھ ہے. اور NFC ایوارڈ بھی اس حکومت نے، اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت آئی ہے انہوں نے NFC ایوارڈ نہیں دیا. جب بھی ان کی حکومت ہے تو یہ ہماری بڑی، کیونکہ ہمارے صوبوں کے چھوٹے صوبوں کے جو سارا دار و مدار ہے وہ انہی وسائل کے ریسورسز پہ ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر NFC کا جو ہے ایوارڈ، NFC کی میٹنگ بلائی جائے اور ایوارڈ فوری طور پر دیا جائے. اسی طریقے سے ایک اور جو جہاں پر ہمیں ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ CCI کی میٹنگ چند دن پہلے ہوئی. CCI میں بھی ہمارے صوبے کو نمائندگی نہیں ملی. جو فیڈرل جو منسٹر اس میں ہوتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر ایک صوبے کا ایک فیڈرل منسٹر اس میں موجود ہوتا. یہ ہمارے صوبے کا کوئی فیڈرل منسٹر اس میں نہیں ہے. تو اس سے ہمیں محرومی اس لحاظ سے بھی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ CCI بھی صحیح کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ موجودہ جو بھی پرائم منسٹر ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں اور ہر ایک صوبے کو نمائندگی دے اس میں، تاکہ وہ صوبے کے ایک چیف منسٹر ہے، دوسرا صوبے کا ایک وزیر ہوگا تو وہ صحیح نمائندگی کر سکے گا. یہ چیز اب تک ہوئی نہیں ہے. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا تھا، جو ٹرمپ کی جو موجودہ جو حالیہ پالیسی بیان انہوں نے دیا ہے، اس کو ہم تشویش کے نظر سے دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو قربانیاں پاکستان کے افواج نے، جو قربانیاں پاکستان کے عوام نے، جو قربانیاں پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز نے دی ہیں، اس کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. ہمارے 60,000 کے قریب لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور اس میں 10,000 کے قریب فوجی لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا. بہت سے انکیپیسیٹیڈ ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ابھی اگر آپ سامنے دیکھیں، سامنے رکھیں تو کون سے ملک نے اتنی قربانی دی ہے. اور ہم پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پر پناہ گاہیں قائم کی ہوئی ہیں اور یہاں پر لوگوں کو، مختلف تنظیموں کو یہ پال رہے ہیں. یہ سراسر ایک ایسا الزام ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پورے پاکستان، چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب اس کے اوپر کم از کم ہم چاہتے ہیں کہ سب یکجا ہو اور ایک آواز کے ساتھ آواز اٹھے. ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ پناہ کی وجہ سے بہت سے ایشوز
बैक बर्नर पे चले गए थे, और उसमें अफगानिस्तान का इशू या ये जो इशू है जहाँ पर हमें चाहिए था कि हम इसकी सही अपने प्रोजेक्शन करते, वो हुई नहीं। तो इसमें पाकिस्तान की पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी में भी खामी है, और हम पाकिस्तान की हुकूमत ने भी उस तरीके से इसको उजागर नहीं किया ताकि लोगों को, पूरे दुनिया को पता चलता कि पाकिस्तान ने क्या कुर्बानी की है। और इसलिए हमारा ये भी वो है, मुतालबा है कि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम एक वर्किंग रिलेशनशिप बना सके और इस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का हम मुकाबला कर सकें। और इसमें जो अब ये वर्किंग ग्रुप जो आर्मी की सतह पे बनी है, हम इसको वेलकम करते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका भी एक वफद, अभी एक हाई पावर वफद स्पीकर के सरबराही में 19-20-21 को पाकिस्तान आ रहे हैं, और हम उसकी मेज़बानी करेंगे। लेकिन ये हमने इसको आगे बढ़ाना है, और साथ ही साथ जिस तरीके से हिंदुस्तान को इस पूरे उसमें पिक्चर में उनको बीच में डफटेल किया जा रहा है, ये हम इसको तस्वीर की निगाह से देखते हैं। उसका इस रीजन के साथ वो इंडिया का कोई रोल नहीं बनता, जो कि उनको डफटेल करके उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस पॉलिसी पे कल तो इसमें कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया है, शायद कल इजलास में बातचीत ना हो सके, क्योंकि हमारे काबिल कदर मेंबर गुलजार खान वफात पा चुके हैं, उसकी वजह से शायद कल ना हो। तो जब भी होगा हम अपना भरपूर एक अपना मौक़िफ़ देंगे, और हम समझते हैं कि एक पूरा इस वक्त ये सियासत का वक्त नहीं है कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहें और ज़ाती मफादात की सियासत करें। इस वक्त कौम के मफादात को सामने रख के इसका मुकाबला करने की ज़रूरत है, वरना हमारे जो सूरत हाल है, और इसको अगर जिस तरीके से अगर इसकी पेशबंदी सही टाइम पे ना हो, तो नुकसानात पूरे मुल्क को उठाने पड़ेंगे, और वो नुकसानात जो है वो हम समझते हैं कि वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। हम यही समझते हैं कि इसकी पेशबंदी करनी ज़रूरी है। तो इसके साथ मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ, और माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ हम लेट आए, लेकिन आखिर में एमएन नवाज खान और उनके साथियों का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको वेलकम करता हूँ। अहमद खान साहब, ये बताइएगा कि जो मर्दमशुमारी की गई, इसके अंदर आर्मी का लीडिंग रोल था, और जो निम्नेटर थे वो आर्मी से भी थे, और जो सिविल सेटअप है वहाँ से भी। आप क्या समझते हैं कि आर्मी ने भी काम ठीक नहीं किया, और आप उनकी वर्किंग के ऊपर भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं? थैंक यू। देखो, आई एम सुहेल चौधरी फ्रॉम एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप। न्यूमरेटरशिप आर्मी वाले सही हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसकी काउंटिंग जो है, हम पहले भी इस पे रेस कर चुके हैं कि इसको इस्लामाबाद क्यों जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा के वो सारे इधर लेके आएंगे, पेशावर में क्यों नहीं किए गए, जब सिंध में हो सकते हैं, पंजाब के लाहौर में हो सकते हैं, हमारे इस्लामाबाद क्यों लाया गया? वहाँ पर सूबाई जो उसके वो थे सेंसस के, उनके सामने और सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी के सामने काउंटिंग होती तो हमें ज़रा तसल्ली होती। तो इसलिए हमें शकूक और शुबात हैं इसके ऊपर कि ये क्यों ऐसे किया गया, और अब ये प्रोविंशियल कितने महीनों के बाद प्रोविजनल फिगर्स दिए गए हैं, इसके बाद पता नहीं क्या होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमें इसके ऊपर वो यकीन इस लिहाज से नहीं है। मेरा नाम है, दिल्ली कंट्री न्यूज़ से मेरा कर रहा है जी शफा साहब, क्या आप दोबारा काउंटिंग KPK में करवाने का भी मुतालबा करते हैं? ठीक करते हैं, बिल्कुल। जी अहमद खान साहब, मेरा सवाल है, मुल्क की बड़ी पार्टियाँ जो है मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो दावा भी कर रही है कि KPK नया बन चुका है,
اس کے باوجود پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو ہو رہی ہے ہزارہ میں، اس کے باوجود آپ نے شیخ فاروق صاحب کی پارٹی کو کیوں جوائن کیا؟ دیکھیے جی، میں نے جب اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کو یہ بات بڑی مذاق سے بتا دی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی پارٹیاں ملک میں موجود ہیں، لیکن ہم نے اس ٹائم پہ بڑا یا چھوٹا نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری محرومیوں کا ازالہ کون ہے۔ تو آلریڈی اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی ایکٹیو ہو چکی ہے تو وہ پیپلز پارٹی تو پہلے بھی وہاں پہ موجود تھی، تحریک انصاف کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، نون لیگ کے وہاں پہ سٹنگ منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے ہزارے کے لیے ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے ہماری محرومیوں کا ازالہ ہوا ہو یا ہمیں وہ کچھ تشنگی ہوئی ہو۔ تو جب شیخ فاروق صاحب سے میٹنگ ہوئی، یہ نہیں کہ یہ اس دفعہ کی میٹنگ میں ہم نے یہ فیصلہ کیا، اس سے پہلے بھی جب شیخ فاروق صاحب کا میں نے ضرور اتفاق سے ذکر کیا تھا پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے وہ واحد شخصیت ہے جب اپنی گورنمنٹ میں انہوں نے ہمیں وہاں پہ ووٹ دیا، احتجاج ووٹ، وہاں پہ انہوں نے تربیلا ڈیم کی راجنیتی کے لیے آواز اٹھائی، وہاں پہ انہوں نے وہ اس کو گرمائی کا وہاں پہ کو ڈکلیئر کیا۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس ٹائم پہ اس شخص کے ساتھ دینا ہے جس نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور یہ نہیں کہ خالی ہزارہ کی سطح پہ، انشاءاللہ کراچی کی سطح پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ قومی وطن پارٹی کا جو جلسہ ہے جس طرح بتایا، انشاءاللہ کراچی میں بھی ہم ان کو ایک بھرپور قوت مہیا کریں گے۔ جنگ اخبار سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آئندہ انتخابات کے بعد آپ کس پارٹی سے مل کر حکومت بنائیں گے؟ ٹارگٹ کون سا ہے آپ؟ نہیں کیا مطلب جس طرح آپ آئندہ الیکشن میں، پچھلے الیکشن میں آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، کیا آئندہ بھی آپ انہی کے ساتھ ملیں گے؟ اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا آپ آئندہ بھی؟ ہم نے اگر میں تھوڑا سی وہ وضاحت کر دوں، پچھلی دفعہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ساتھ چلا، حالانکہ مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ آئے، لیکن چونکہ وہ پہلی بار ان کو مینڈیٹ ملا تھا، سب سے زیادہ سیٹ ان کی تھی، ہم نے یہ سمجھا کہ ان کا حق بنتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے، تو اس لحاظ سے ہم نے ایک فریش پارٹی آئی ہوئی تھی ان کو ان کا ساتھ دیا۔ کیا آپ کی توقعات پوری ہوئی ہے؟ کیا تحریک انصاف سے مل کے آپ کی توقعات پوری ہوئی ہے؟ توقعات کیسے پوری؟ ان کی اپنی توقعات نہیں پوری ہوئے تو ہم کیا ہم ان سے کیا توقعات رکھیں؟ جس کا ذکر بھی آپ کریں گے، لیکن اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں، 2 دفعہ آپ حکومت کے ساتھ بھی رہے ہیں کہ واقعی جو ہیلتھ میں اتنا بول بالا تھا، اتنا ابھی تک وہ کر رہے ہیں، تو ہیلتھ میں ناکامی ہے اس طرح قانونی ادارے سے؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ ایک کو لیٹ بھی ہو گئے تھے ہم، اور 3 میں نے نیشنل لیٹ اور اس کے ساتھ جو پنجاب حکومت کے ساتھ رویہ رکھا اس کا جی ڈینگی جو ہے جو وبا وہاں پر شروع ہوئی ہے، بڑی تکلیف دہ ہے، تشویشناک ہے، اور ہمیں اس بات پہ بھی تشویش ہے کہ اس کے اوپر فوکس اور توجہ نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب تو میرا خیال ہے کہ کوہستان میں کوئی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، 2-3 جگہ انہوں نے اس کے لیے ٹورزم کے لیے کی ہے، اس کے اوپر فوکس نہیں کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ بالکل جو ہے بالکل کرمبل ہو گیا، بیٹھ گیا۔ یہ بھی بڑی بری بات ہے کہ پنجاب حکومت نے اگر مدد کی، ان کی مدد کے لیے وہ وہاں پر بینچ بھجوائے اور مدد کی، تو ان کو استعمال کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کو بے رحمی ایسے بے رحمی کے ساتھ ان کو وہ کیا گیا۔ میرا خیال ہے صرف صحت نہیں، تعلیم میں بھی آپ دیکھیں تو جتنے بھی انہوں نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ گورنمنٹ سکولز میں زیادہ لوگ ابھی جا رہے ہیں پرائیویٹ سکول سے، رزلٹ نکلا تو گورنمنٹ سکول کے رزلٹ سب سے خراب۔ انہوں نے پہلے ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا کنٹینرز میں سکولز کی، اس پہ اربوں روپے لگایا، وہ بند کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ فیل ہو گیا۔
تو ہر ایک چیز میں تجربے ہیں. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے احتساب کا جو وہ ہے وہ جو ڈھانچہ ہے وہ کامیاب نہیں ہوا. تو ایک یقین بات دیگرے جتنی بھی آپ ابھی دیکھیں گے یہی ٹائم ہے کہ 4 سال تو لوگوں نے قائم کیا اور کچھ آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا کہ اس کی طرف خیبر پختونخوا کی طرف توجہ دیتے کہ وہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں صرف زبانی جلسوں میں کہنا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. وہاں کے ایک ہائی کورٹ نے ابھی 2 دن پہلے کہا کہ وہاں کی پولیس کی جو ہے بالکل پرفارمنس زیرو ہے. یہ بڑے تعریف کرتے ہیں پولیس کو, ان کا زیرو ہے اور وہی صرف کاسمیٹک کام کیا گیا ہے, پولیس میں کچھ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جیسے الیکشن ابھی نزدیک ہوں گے ان کی جو وہ ہے گراف جو ہے جو اب دن بد نیچے آتا جا رہا ہے, اتنا نیچے آئے گا کہ ان کو پتہ چل جائے گا. شفاف صاحب, ہزارہ کے عوام کی بات کر کے آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی دشمنی بھی لے رہے ہیں. کیا یہ آپ کی سیاسی غلطی ثابت نہیں ہوگی؟ کیونکہ جس طرح کے حقوق کی آپ نے بات کی ہے, شاید ایک صوبائی پارٹی ہے ہمارے صوبے میں جو اس طرح کی آواز نہیں بننا چاہ رہی حکومتی جس طرح آپ کی پارٹی. دیکھیے ہم نے آپ کو بتایا نہیں, دیکھیے ہم نے صوبے کی بات نہیں کی ہے. تو ان سے ہم نے جب بات کی ہم نے کہا کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں ریجنل اس سطح پہ وسائل کی برابر کی بنیاد پر تقسیم. دس از دی میکسیمم دیٹ وی وانٹ. یہ ہمارے پروگرام میں پہلے سے ہے. ہم نے صوبے کی بات نہیں کی اور انہوں نے اس کے ساتھ اتفاق کیا کہ یہ ابھی ہم کم از کم ہماری محرومیاں اس لحاظ سے دور ہوں گی. تو یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. واٹا کے لوگ ابھی بھی آئی ڈی پیز ہے, کچھ ایسے علاقے ابھی بھی موجود ہیں. تو یہ جو 55 لاکھ حساب ہوا ہے, 55 لاکھ اس کو ظاہر کیا گیا, کیا واٹا کے لوگوں کے ساتھ حکومت نے زیادتی نہیں کی؟ زیادتی کی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ فاٹا کی تو بالکل سر دست ہم اس کو رد کرتے ہیں اور یہ باقی جو ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے اس کو دیکھنا چاہیے. شیرپاؤ صاحب بنیادی طور پہ تو یہ بات سامنے آ گئی ہے, ان ایشوز کے اوپر ہم لوگوں نے اٹھایا. اصل مقصد یہ تھا آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا کہ قومی وطن پارٹی بنیادی طور پہ ایک ابھی ہم سب حکومت سے کچھ عرصہ ہوا نکلے. ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم جو مشاورت ان سے امید کر رہے تھے یا ان کو دینا چاہتے تھے وہ نہیں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 33 سیٹیں لی تھیں پی ٹی آئی نے الیکشن میں 33, اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے 63 کم از کم سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں 124 کے ہاؤس میں. اس وقت 11 آزاد امیدوار تھے جو بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ کس کی گورنمنٹ بننی ہے, 11. اور قومی وطن پارٹی نے, جس طرح شیرپاؤ صاحب نے بتایا, ہم نے اس وقت ان کو یہ سپورٹ دی کہ ایک نئی پارٹی ہے, اس کے ساتھ اس کو آزمانا چاہیے. لوگوں نے اگر اس کو ٹرسٹ کیا, زیادہ سیٹیں ہیں, تو ہم نے جب ان کے ساتھ اپنی سپورٹ کی تو وہ آزاد امیدواروں نے بھی, ان میں سے میجورٹی نے قومی پی ٹی آئی کو وہاں جوائن کر لیا. 2 دفعہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور دونوں دفعہ عوام نے, پہلی دفعہ انہوں نے ایک ڈرامہ کیا, بعد میں خود کہا دی, غلط فہمی تھی, معافیا مانگی, جرگے کیے, عدالتوں میں نہیں گئے. اس مرتبہ تو ایک بہت ہی یعنی ایک بہت ایسا ایشو تھا جس کو آپ دیکھیں کہ ایک نان ایشو ہے. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ پالیٹکس کر رہے ہیں, اور جب آپ گڈ گورننس اچھے طرز حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ پالیٹکنگ نہیں کرتے. ہم لوگ کیونکہ چھوٹی پارٹی تھی, اسمال کولیشن پارٹنر تھے, ہمارے پاس بہت سی چیزیں نہیں تھیں. حالانکہ ہم نے ایک 13 نکاتی معاہدہ ان سے کیا تھا. اس معاہدے کے اندر طریقہ کار تھے کہ ہم اگر آپس میں کوئی ڈسپیوٹ بھی ہوا تو کیسے ان کو حل کریں گے. کچھ بھی اس چیز کو نہیں کیا. لیکن آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, ان کا خیال ہے کہ شاید لوگوں کا رجحان قومی وطن پارٹی کی طرف زیادہ بڑھ گیا ہے, تو ان کو اس چیز سے ذرا تھوڑا سا, میں سمجھتی ہوں کہ ایک خوف محسوس ہوا کہ ہم اگلی مرتبہ جب جو امیدیں کر رہے ہیں شاید اس میں یہ راہ میں حائل ہوں. لیکن شکر الحمدللہ شمولیتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور آج جس طرح کے چیئرمین ہزارہ عوامی اتحاد پوری پارٹی کے ساتھ اس میں شامل ہوئے, اسی طرح ہر جگہ سارے ریجن سے ہمیں آ رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آئندہ کچھ عرصے میں عید کے بعد کہ یہ شمولیتوں کا سلسلہ بڑھے گا. لوگوں کی اب فوکس جو ہے ان پارٹیز پہ آ رہی ہے کہ جن کے اندر
जो अपनी जगह कम वसाइल कम वसात में भी उन्होंने अपनी अहलियत शामिल की है। हमारी मिनिस्ट्री मिसाल के तौर पर मेरे पास मिनरल की मिनिस्ट्री थी, मिनरल की मिनिस्ट्री एक वहाँ पे बदनाम मिनिस्ट्री, उसको वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि कंट्रोवर्शियल है, उसके सेक्रेटरीज, उसके डीजीज, उसके मिनिस्टर पिछली 2-3 गवर्नमेंट से वो जेलों में और नैब के केसेस में थी और वो कम वसाइल में थी। पहली दफा हमने जो अपना टारगेट है उसको बिलियंस ऑफ रुपीज पे लेके गए हैं और उसको हमने रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट करके ये साबित किया है कि आप अपनी मेहनत से अगर आप कंसंट्रेट करें और आप सीरियस माइंडेड हों तो आप इन मिनिस्ट्रीज को यू कैन टर्न देम अराउंड। इंशाल्लाह कौमी वतन पार्टी की टीम जो है वो सरबकफ है और आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में हम, आपने एक सवाल किया भाई ने कि बड़ी पार्टियों के होते हुए क्यों किया, बड़ी पार्टियां खुद एक दूसरे को आप निगेट कर रही हैं। आप उनको देखें, कोई ये नहीं कहता मेरे अंदर क्या खसूसियत है, वो ये कह रहे दूसरा इसलिए खराब है इसलिए मुझे दो। तो ये चीज नहीं है, पुरानी शराबें नई बोतलों में अब नहीं चलेगी। बुनियादी तौर पे अब लोगों का फोकस होगा उन पार्टी में और उनको वो सपोर्ट देंगे और इसीलिए हम समझते हैं जितने लोग जो नए आ रहे हैं वो दे आर गोइंग टू बी, वो एक हमारे लिए बड़ा एसेट होंगे और ज्यादातर इंशाल्लाह अगले रुझान जो है खैबर पख्तूनख्वा में आप कौमी वतन पार्टी के ऊपर आपके पास नया मंशूर क्या है, आप किस बात पे जाएंगे, कैसे पख्तूनख्वा के लोगों के पास आप क्या चाहिए? देखिए ये एक पॉइंट मैंने ये बता दिया कि रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करना, ये मामूली बात नहीं है कि हर एक उसको पूरा वो देना। सूबाई हकूक है हमारे, उसके लिए जदोजहद करना, हमारे जो वहाँ के वसाइल हैं उनके ऊपर अपना हक वो करना। हम तो समझते हैं कि अभी ये ऐसे हालात बन गए हैं कि इसमें तो बहुत सी चीज़ों वो वफाकी हुकूमत के साथ बैठ के नया वो एग्रीमेंट करने की जरूरत है कि भाई हमें सिवाय डिप्टी स्पीकर की और कुछ नहीं मिलती। एक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा से दे दिया जाता है, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी ये हमारे पास मुफस्सल जो हमारे राइट्स हैं, प्रोविंशियल राइट्स है, उसके लिए हमारे पास वो है और इसमें हमने बहुत काम 18th अमेंडमेंट में भी किए हैं। ये जो ऑयल और गैस वगैरह के 50% ये हमारी पार्टी ने ये पेश किया था, उसके ऊपर वो है। तो ये चीज़ें अभी इसको हमने हाइडल को वो करना है, कामयाब कराना है ताकि वहाँ पर बिजली हम ज़्यादा वो कर सकें। इंडस्ट्रीज में अपनी बिजली को इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना, ये सब चीज़ें हमारे पास है और अभी इस उसके लिए नए इलेक्शन के लिए नया मैनिफेस्टो सामने आएगा तो उसमें आप सब कुछ और उस हवाले से भी आपसे होते रहे और वहाँ पे भी आपने मैनिफेस्टो की बात की जो उस वक्त आपकी मंजूर कैसा थी। ये आप लोगों की सियासी गलती नहीं थी कि आपके पीटीआई को वो स्पेस फराहम की जिसकी वजह से पीटीआई को सरहद के अंदर यानी केपी के अंदर हुकूमत बनने के लिए और अब एएनपी के ग्रुप भी दोबारा इकट्ठे आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो आपके लिए ज़्यादा टफ होगा? देखिए, अगर उनको मौका दे दिए तो नतीजे भी देखें। अगर वहाँ पर मौका नहीं मिलता तो लाजमी बात है कि वो ज़्यादा उससे बढ़ चढ़ के यहाँ पर वो करता है। अभी तो वो कारकर्दगी दिखाएगी, कारकर्दगी तो अगर वो नहीं दिखा सकते तो पंजाब में क्या लेगा सर? मेरा सवाल तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एक दानिशमंद जाना और उनको मौका मिल गया। अगर नहीं देते तो आप वो कहते कि जी हम सबसे बड़ी पार्टी थी, हमें मौका नहीं दिया। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप पीटीआई के साथ शामिल होते हैं तो उनकी तारीफें करते हैं, जब वो साहबशुदा हो जाते हैं तो आप उनकी बुराइयां करते हैं। तो आप ये खुद बताइए, आपकी पार्टी पॉलिसी में तजाद नहीं है क्या? एक इंसान की पॉलिसी में तजाद नहीं नजर आता। ये तो आपका मौक़िफ़ जानना चाहता हूं। मैं तो लास्ट बताता हूं, हम तो देखिए हमने जो फैक्ट्स है उस वक्त भी जब हम हुकूमत में थे तो ये चीजें हम कहते रहे। ये नहीं वो समझो कि हम नहीं कहते रहे, ये कहते रहे हम कि भाई खासकर सूबाई हकूक़ पे, नेट प्रॉफिट्स पे, CCI पे, CPAC पे हमारा अपना मौक़िफ़ था और हमने
अगर पनामा पे भी अपना मौका इख्तियार किया तो एक असूली मौका था, हम तो उनके कोई बी टीम तो नहीं थे, हमने हर एक चीज में अपना मौका इख्तियार किया। तो उनसे भी आप जरा पूछिए ना कि भाई ये क्यों ऐसे उस पे उन पे कौन कल एतमाद करेगा। अभी तो वो तनहा, ये भी मैं बताता हूँ आपको, मैं पेशेंट वही करता हूँ। अगर नेशनल असेंबली में इनके पास 120 सीटें भी आ गई तरीके से, ये तब भी हुकूमत नहीं बना सकते। सब इसके इनके खिलाफ, सब तनहा सियासी जमातों को ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये सियासत करने का नहीं है, लेकिन जब पैनामा आया उसके बाद आपने कहा कि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज जो है पीछे चले गए। तो क्या आप ये समझते हैं कि पैनामा का सामने आना उसके बाद नवाज शरीफ की नाअहली जैसा इंतहाई इक़दाम जो है उसकी टाइमिंग गलत थी? देखो वो तो आ गया ना, पनामा तो टपक पड़ा, उसके से तो किसी ने तो उसको इजाज़त सुनी कि आ गया, लेकिन उसकी वजह से जो मुल्क में एक वो शुरू हो गई, रस्साकशी शुरू हो गई और इतने ज़्यादा वो हो गए, उसकी वजह से हमारे कम अज़ कम हमने बार बार कहा कि हमारे इशू जो है बैक बढ़ना चाहिए। और आज भी यही सूरत हाल है कि और ये जो अफगानिस्तान का इशू है इसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी, हमारे जो वहाँ के मसाइल थे उस पर तवज्जो नहीं, फाटा पे किसी ने तवज्जो नहीं दी। फाटा जो कि तकरीबन असेंबली में वो कानून जो है वहाँ पर प्लेस हो गया था उसमें, उसको इसलिए वो किया गया कि दो पॉलिटिकल पार्टीज ने उसकी मुखालिफत की और नवाज शरीफ ने हांगकांग से कहा कि भाई इसको वो कर दो, क्योंकि उन पार्टीज की जरूरत थी उसमें। तो ये सब चीज़ें हमारे खिलाफ ही गई हैं। हम समझते हैं कि अगर ये सिलसिला नहीं होता तो हम अपने उसके लिए आवाज़ उठाते और कम अज़ कम उसमें हम आगे बढ़ सकते थे। ये इससे पनामा से सारा सिलसिला जो है वो ऊपर से पड़ सकता है। सिर्फ दो मासूम से सवाल चल रही है। एक तो ये है कि इस वक्त हमें संगीन बैरूनी खतरात लाग जबकि हमारी सियासी क़यादत नैब पानामा की है। और दूसरा बैसियत KP का शहरी होने के मेरा आपसे सवाल है कि 4 साल तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि दूध और शहद की नहरें बह गई, जबकि दर हकीकत को नहीं थी। तो आप अपने वोटर के पास किस तरह जाएंगे, क्योंकि 4 साल आप उनके साथ थे। 4 साल हम नहीं रहे, हम दरमियान में 4 साल में नहीं रहे, हम तो 5-6 महीने पहले रहे और अब 20 महीने रहे हैं। और ये बाकी वक्त तो उनके साथ हम रहे नहीं हैं। हम अपने उसकी जो मिनिस्ट्रीज हैं, तो जैसे बीबी ने कहा, उनकी परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं। देखें ये मिनरल डिपार्टमेंट जो थी इसमें कोई एक्ट नहीं था, इन्होंने 6, 7, 8 महीने लगा के एक्ट बनाया, उसके रूल्स बनाए और उसके तहत अभी ट्रांसपेरेंसी थ्रू नेट ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने बेहतरीन लिहाज से अपने मिनिस्ट्री में इरिगेशन में भी बाकी जो हमारे पास थे उसमें, तो वो हम कारकर्दगी और उसका आपको मैं सही वो दे दूँ कि अगर ये तो एक बहाना था इसका पनामा वाला, असल में बात यही थी कि वहाँ से तहरीक इंसाफ के लोग हमारे पास शामिल हो रहे थे, उनको ये खौफ हो गया कि जी ये तो बहुत पहन रहे हैं और इसकी वजह से हमें नुकसान होगा, तो इसलिए इसको ये तो बहाना बनाया गया। पनामा न्यूज़ पे अगर हमारा एक मौक़िफ़ था तो उसके साथ क्या फ़र्क पड़ता, हमारा तो इधर मरकज़ की सतह पे उनके साथ कोई इतिहाद नहीं, सिर्फ इतिहाद सूबाई सतह पे था। और यहाँ पर तो हम अपना एक कोई बी टीम तो नहीं थे, हमने अपना मौक़िफ़ इख्तियार करना था। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हम अभी अब जा रहे हैं और ये जैसे इन्होंने कहा कि परसों अभी बहुत बड़ा जलसा हुआ, डिस्ट्रिक्ट के मेंबर रहे हैं, DA खान में अभी 17 तारीख को इंशाल्लाह ताला बहुत नुमाया कामयाबी हमें होगी। ये आज की कामयाबी है, ये सब आप देखें तो किसी और पॉलिटिकल पार्टीज में वैसे लोग नहीं जा रहे जिस तरीके से यहाँ पर कौमी वतन पार्टी में आती है।